नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्यासाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत इयत्ता 6वी गणित मॅथ्स। आजचा आपला घटक आहे शेकडेवारी पर्सेंटेज। शेकडेवारी भाग 2 यामध्ये आपण बघणार आहोत आज काही शाब्दिक उदाहरणे। तर पर्सेंटेज म्हणजे काय हे आपण मागील भागात बघितलं। तर शेकडेवारी शेकडा म्हणजेच एकूण भाग 100 आहेत असे मानून केलेली तुलना होय। A percentage is a comparison made with 100 parts. The cost of these shoes, suppose the cost of these shoes are 1000 rupees, they are 50% off. म्हणजेच काय, 1000 रुपये किंमत असेल तर 50% सूट आहे, म्हणजेच ते शूज आपल्याला किती रुपयाला मिळतील? 500 रुपयाला मिळतील। Try some examples. 32%. Now here we want to convert this percentage into a fraction. 32% which will be written as 32 upon 100. So we convert it into a fraction. We have to divide both numerator and denominator by the same number. Therefore here in this case dividing by 4, 4 8s are 32 and 4 25s are 100. Therefore the answer will be 8 upon 25. 120%, 120 upon 100. Both numbers will be divisible by 20. Therefore dividing numerator and denominator by 20. 120 divided by 20 upon 100 divided by 20, which will be equal to 26 are 120 and 25 are 100. Therefore 6 upon 5. 6 1 upon 4. Now this is a mixed number, right? Now mixed number which we want to write it as a fraction. Now this is a mixed number with percentage. First of all, convert 6 1 upon 4 this mixed number as a improper fraction. So 6 4s are 24 plus 1, that is 25 upon 4%. Now 25 upon 4%. So percent we are taking as denominator 100, right? In the percentage, what we are doing? Percentage means comparison made with a 100 parts. So upon 100, therefore 25 upon 4 into 1 upon 100 divided by 100. Opposite of division is multiplication. आणि म्हणून या ठिकाणी काय होणार? भागिले 100 भागिले उलट होणार गुणाकार गुणिले 1/100. Therefore this will be equal to 25 upon 400, right? Now 25 1s are 25 and 25 4s are 100. So in the denominator 4 4, numerator 1 1, 1 into 1 that is 1 and 4 4s are 16. Therefore answer will be 1 upon 16. Next 0.06%. Now this is a decimal fraction, right? First of all write down decimal fraction as a fraction, that is 0.06 upon 100. Okay, we are writing this percentage with denominator 100. Now 0.06 can be written as 6 upon 100 into this 1 upon 100 as it is. So which will be equal to 6 upon
100 into 100, 10,000. Dividing by 2. 2 3s are 6. 2 5s are 10 and 3 0. Therefore, the answer will be 3 upon 5,000. Now, convert each of the following fraction into a percentage. Fraction is given. We want to convert it into a percentage. Now, 0.76, this is a decimal fraction which can be written as 76 upon 100. This is simple, therefore 76%. 21 upon 300. Now, to make a fraction into a percentage, we want denominator as 100. आपल्याला छेद किती पाहिजे? 100 पाहिजे. इथे आपल्याला 300 चा छेद 100 करण्यासाठी काय करावं लागेल? To make this 300 to 100, we have to divide it by 3, right? So by dividing 300 by 3, we will get 100. Now in the denominator we are dividing by 3. Therefore in the numerator also we have to divide it by 3. Therefore 21 upon divided by 3 upon 300 divided by 3. 3 7s are 21 and 3 hundreds are 300. 7 upon 100, which will be equal to 7%. 29 upon 25. Again, to convert this fraction into percentage, we want denominator as 100. Therefore, by multiplying 4, we will get denominator as 100. Therefore, in the numerator also multiplying by 4. 29 4s are 116 upon 25 4s are 100. And this will be equal to 116%. So, in this way, we can solve the examples. आता आपण काही शाब्दिक उदाहरणांकडे येणार आहोत. Last year, Giri Premi group planted 75 trees. Of these, 48 trees flourished. The Karmavir group planted 50 trees, of which 35 flourished. Which group was more successful in conserving the trees they had planted? एका कार्यक्रमामध्ये दोन ग्रुप आहेत, गिरी प्रेमी ग्रुप आणि कर्मवीर ग्रुप. दोघांनी काही झाडं लावलेली आहेत. गिरी प्रेमी ग्रुप जो आहे, हा गिरी प्रेमी ग्रुप आहे. यांनी किती झाडं लावली? 75 झाडं लावली. तर गिरी प्रेमी ग्रुप आणि कर्मवीर ग्रुप असे दोन ग्रुप आहेत. गिरी प्रेमी ग्रुपने 75 झाडं लावलेली आहेत. त्यापैकी 48 झाडं त्यांची चांगली संवर्धन त्यांचं केलं गेलं आणि ती चांगली वाढली. ओके. आता कर्मवीर ग्रुप जो आहे त्यांनी 50 झाडं लावली आणि त्यापैकी 35 झाडं जी आहेत ती चांगली संवर्धन त्यांचं होऊ शकलं, ती चांगली वाढ त्यांची झाली. आता आपल्याला त्यांनी काय प्रश्न विचारलाय बघा. झाडाचं संवर्धन दोघांनी केलं, पण गिरीप्रेमी ग्रुपने 75 झाडं लावलेली आहेत, तिथे कर्मवीर ग्रुपने 50 झाडं लावलेली आहेत. आणि कोणत्या गटाचं संवर्धन म्हणजेच कोणता गट या झाडांचं संवर्धन करण्यात जास्त यशस्वी झाला? Which group was more successful in conserving the trees? तर लक्षात ठेवा, ज्या ठिकाणी आपल्या या ठिकाणी तुलना दिलेली आहे आणि विचारले की कोणता गट जास्त यशस्वी झाला. आपण तुलना कधी करू शकतो? जेव्हा तुलना करण्यासाठी दोन्ही गट जे आहेत या दोन्ही गटांनी लावलेली झाडं सारखी असायला हवी आहेत. आता गिरीप्रेमी ग्रुपने 75 झाडं लावली आहेत, तर कर्मवीर ग्रुपने 50 झाडं लावलेली आहेत. त्यामुळे दोघांनी लावलेल्या झाडांची संख्या वेगवेगळी आहे. संवर्धित झालेल्या झाडांची संख्या ही वेगवेगळी आहे. मग आपल्याला या ठिकाणी तुलना करण्यासाठी काय करावं लागेल? तर संवर्धन झालेल्या झाडांची पहिले शेकडेवारी आपल्याला काढावी लागेल, कारण तुलनात्मक विचार आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. So we have to compare the surviving trees in each group
and therefore for comparison we have to find out for each group the percentage of trees that have survived. Okay, so let's do this. बघा, गिरीप्रेमी ग्रुप अँड कर्मवीर ग्रुप, त्यांनी लावलेली झाडं दिसत आहेत तुम्हाला संवर्धित झालेली. गिरीप्रेमी ग्रुप, सपोज द सर्वाइविंग ट्रीज ऑफ द गिरीप्रेमी ग्रुप आर A%. गिरीप्रेमी ग्रुप यांनी लावलेल्या झाडांपैकी 1% झाडांचं संवर्धन चांगलं झालेलं आहे असं आपण मानू. तर कर्मवीर ग्रुप मध्ये सर्वायवल ट्रीज ऑफ द कर्मवीर ग्रुप B%. राईट. आता A% म्हणजेच काय, तर 100 एकूण झाडं 100 मानून केलेली तुलना म्हणजेच A%. आपण कसं लिहिणार आहोत, हाऊ डू वी राईट A%? So गिरीप्रेमीज रेशो ऑफ द सर्वाइविंग ट्रीज ऑफ प्लांटेड ट्रीज विल बी A/100. राईट. पण ही संख्या प्रत्यक्षात ही संख्या किती दिलेली आहे, त्यांनी लावलेली झाडं 75, त्यापैकी 48 त्यांची चांगली सर्वाइव्ह झालेली आहेत. आउट ऑफ 75, 48 trees are flourished. Right? Therefore, A/100 which will be equal to 48/75. Right? Karmavir group. Karmavir's ratio of the surviving trees to planted trees will be B/100. But actually they have planted 50 trees, out of them 35 are flourished. So this ratio, that is B/100, which will be equal to 35/50. ओके. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही दोन समीकरण मिळाली. आपण रेशो प्रपोर्शन शिकलेलो आहोत, समीकरण शिकलेलो आहोत, याचा उपयोग आपण आता करणार आहोत. सो गिरीप्रेमी ग्रुप अँड कर्मवीर ग्रुप. गिरीप्रेमी ग्रुप, व्हॉट इज द इक्वेशन? A/100 equal to 48/75. To find the value of this A, we have to reduce this 100. So this multiplying both the sides by 100. So for left hand side, multiplying here by 100, 100 will be cancelled. So A/100 into 100 will be equal to 48/75 into 100. लेफ्ट हँड साइड वर जी क्रिया केली तीच क्रिया आपल्याला राइट हँड साइड वर करायची आहे. सेम ऑपरेशन शुड बी डन ऑन बोथ द साइड्स. So 100 gets cancelled. So on the left hand side only A will be remain. Here upon 1, 25 3s are 75, 25 4s are 100. Again 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18. Therefore A will be equal to 16 into 4, that is 64. Okay. So A is equal to 64. Now coming to Karmavir group, what is the equation? B/100 equal to 35/15. Multiplying both the sides by 100, B/100 into 100, which will be equal to 35/50 into 100. So 100 gets cancelled. 50 1s are 50, 50 2s are 100. Right? And 35 into 2, therefore B is equal to 70. Now we can compare A and B. Right? So which group is more successful? Obviously group B. तर झाडाचे संवर्धन करण्यात कर्मवीर गट जास्त यशस्वी झाला. The Karmavir group was more successful in conserving the trees they had planted. तर अशा प्रकारे आपल्याला जेव्हा दोन वेगवेगळ्या संख्या दिल्या जातात, तुलना करायला सांगितली जाते, त्यावेळेला शेकडेवारीत रूपांतर करून आपण त्यांचं तुलना करू शकतो. एका परीक्षेत
रीनाला 800 पैकी 736 गुण मिळाले तर तिला किती टक्के गुण मिळाले? रीना scored 736 marks out of 800 in her exams. What was the percentage of marks she scored? आता दिलेल्या गोष्टी सर्वप्रथम आपण लिहून घेऊ. Total marks. How many total marks? 800. Reena got 736 marks. So Reena's marks equal to 736. बघा आपण परीक्षा जी आपली असते त्यामध्ये प्रत्येक पेपर 100-100 मार्काचा असेल. एकूण समजा या ठिकाणी 8 विषय आहेत तर 800 पैकी एकूण आपण गुण काढतो आणि त्याच्यावरून आपण टक्केवारी काढतो. मग ही कशी काढली जाते? सो रीनाज मार्क्स इक्वल टू 736. व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स हे आपल्याला विचारलेलं आहे. आता हे उदाहरण आपण सोडवूया. सपोज रीना शी इज व्हेरी happy because she got 736 marks out of 800, right? So she is very happy. Now 736 out of 800 कसे लिहितो आपण? आपण गणिताच्या भाषेमध्ये 736 upon 800 अशा प्रकारे लिहून घेतलं, म्हणजेच आपण गुणोत्तराच्या रूपामध्ये हे लिहून घेतलं. आता लेट्स रीना scored X% marks. X% means X upon 100 because percent means comparison with 100. Therefore, total marks of the examination is 800. Marks scored by Reena is 736. Therefore, we will get the equation as X% means X upon 100. Now this is X upon 100. 100 total marks. 100 पैकी तिला X मार्क्स मिळाले असं आपण मानलं. Therefore, आपण याची तुलना कशाबरोबर केली? तिला मिळालेल्या मार्कांबरोबर केली. आणि म्हणून X upon 100 is equal to 736 upon 800. आपण समीकरण सोडवणार आहोत. 100 आपल्याला या बाजूचे घालवायचे आहेत. मग आपण काय करणार? भागाकार आहेत म्हणजे गुणाकार करावा लागेल. मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100. X upon 100 into 100 is equal to 736 upon 800 into 100. आता 100 gets cancel. Here 100 8 जा 800 किंवा ही 2 शून्य या 2 शून्याला गेली. किती राहिले? 8. 8 1 जा 8. 8 9 जा 72. Carry 1. 8 2 जा 16. Therefore, X is equal to 92. म्हणजेच X is equal to 92. X आपण काय मानलेला आहे? रीनाने स्कोअर केलेले मार्क्स. Let Reena scored will be X%. म्हणजेच रीना scored 92% मार्क्स. तर कशा प्रकारे समीकरणाच्या रूपामध्ये आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो ते आपण बघितलं. शाब्दिक उदाहरण दिलेलं आहे, त्याची पहिले मांडणी करून घ्या आणि त्यानुसार समीकरण मांडून मग उदाहरण सोडवायचं आहे. दहीहंडा गावातील शाळेत 500 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी 350 विद्यार्थ्यांना पोहता येते. तर किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येते आणि किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येत नाही? 500 students in the school of Dahihanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? Okay. Now total number of students 500. Number of students who can swim will be equal to 350. What is asked? Percentage of students who can swim. Similarly, percentage of students who cannot swim. Right?
percentage of students who can swim and percentage of students who cannot swim. दोन्ही आपल्याला काढायचं आहे. Now, let the students who can swim be A%. A% means what? That is, we can write it in the ratio A upon 100, right? A upon 100. But A upon 100, this is the students who can swim. But number of students who can swim is 350 out of 500. Therefore, we can get total number of students 500. Students who can swim is 350. Therefore, the ratio of the students who can swim to total students will be equal to 350 upon 500. Right? म्हणजेच आपल्याला पोहणाऱ्या मुलांचं एकूण मुलांशी असणारं गुणोत्तर मिळालेलं आहे 350/500. स्टुडंट्स कॅन स्विम बी A%. म्हणून आपण समीकरण मिळवूया. A upon 100 is equal to 350 upon 500. राईट? आता आपण हे समीकरण सोडवणार आहोत. Multiplying both the sides by 100, A upon 100 into 100 equal to 350 upon 500 into 100. So 100 get cancel. 20 is cancel with these 20. 5 ones are 5. 5 sevens are 35. 0. Therefore, A is equal to 70%. Now, A is what? The percentage of students who can swim, right? आणि म्हणून percentage of students who can swim will be equal to 70%, right? Now, percentages of students who cannot swim will be equal to total number of students is 100%. Percent means what? Comparison with 100. Therefore, 100% minus percentage of students who can swim. मुलं पोहता न येणाऱ्या मुलांचा आपल्याला जर शेकडेवारी काढायची असेल तर काय करावं लागेल? आपण पोहणाऱ्या मुलांची टक्केवारी काढली, ती आली 70%. 70% पोहणारी मुलं आहेत, म्हणजेच न पोहणारी मुलं किती येणार आहेत? 100 वजा पोहणाऱ्या मुलांची टक्केवारी, that is 100 minus 70%, which will be equal to 30%. And therefore, the 70% of students can swim and 30% of students cannot swim. ओके, बघा अशा प्रकारे एकाच उदाहरणामध्ये आपल्याला ही दोन उदाहरणं दिलेली आहेत. त्यासाठी आपल्याला फक्त एक काढायचं आहे आणि त्यावरून आपण दुसरं म्हणजे न पोहणारी मुलं काढू शकतो. There are 442 boy students in class 6. If 15% of the students are girls, find the total number of students in class 6. आता हे उदाहरण बघा काय सांगितलंय. 6वीच्या वर्गामध्ये 442 मुले आहेत. जर 15% त्यातील मुली असतील तर 6वीच्या वर्गात असणारी एकूण मुले किती? ओके. Now total number of boys equal to 442. Total number of boys. Girl students 15%. We want to find the total number of students equal to how much? Now number of girls are 15%. काय दिलंय बघा? 15% मुली. 15% मुली म्हणजेच काय? Number of boys will be how much? 85%. 15% are girls. Therefore, now what is percentage? Comparison with 100. So 15% are girls means number of boys are 85%. But number of boys are given, that is 442.
right? Let the total number of students be X, but the total number of boys are 442. So this 442 is how much? 85%, right? 85% of total students is equal to 442. But total students we have taken as X. Therefore, 85% of X is equal to 442. Of means multiplication. 85% means 85 upon 100 into X is equal to 442. Now we want the value of X. Therefore, transferring this 85 upon 100 to right hand side. So they will get reciprocal. Therefore, X is equal to 442 into 100 upon 85. 5 1s are 5, 5 7s are 35. Here 5 2s are 10, 0. 17 1s are 17, 17 2s are 34, carry 10, वरून 2 घेतले 102, 17 6 are 102. Therefore, X is equal to 26 into 20, that is 2 6 are 12, carry 1 2 2s are 4 plus 1 5. X is equal to 520. Right? Therefore, total number of students will be equal to 520. बघा हे उदाहरण कसं दिलेलं होतं. काय सांगितलेलं आपल्याला? 442 वर्गामध्ये मुलं आहेत, त्यापैकी 15% मुली, तर एकूण मुले किती? मग 15% मुली म्हणजेच उरलेले 85% मुलगे. मग एकूण मुलांची संख्या आपण X मानली तर 85% मुलं आहेत. किती पैकी? X पैकी. म्हणजेच ती किती आहेत? 442. आणि मग आपण समीकरण मिळवून हे उदाहरण पुढे सोडवलेलं आहे. तर जे उदाहरण दिलेलं आहे त्या उदाहरणाचं नीट वाचन करा. कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या लक्षात घ्या आणि त्यावरून आपण शेकडेवारीची उदाहरणं सोडवू शकतो. आणि म्हणून ही शाब्दिक उदाहरणं सोडवताना थोडीशी आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल, कारण जे वर्डिंग दिलेलं आहे, शब्द दिलेले आहेत, त्याचा नीट अर्थ समजून घ्या आणि त्याप्रमाणे उदाहरणे सोडवा. पुढचं बघा. दैवली गावात शाळेत 500 विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी 375 विद्यार्थ्यांना पोहता येते, तर किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येते, किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येत नाही? ओके, ट्राय करा तुम्ही हे उदाहरण सोडवण्याचं. पुढचं उदाहरण आहे. महिपतीने शेतातील 18,500 चौरस मीटर शेत जमिनीपैकी 60% जमिनीत गहू पेरला, तर आणि उरलेल्या जागेत मोहरी पेरली, तर त्याने किती जागेत गहू पेरला आणि किती जागेत मोहरी पेरली? बघा, हे संपूर्ण शेत लक्षात घ्या. यामध्ये 18,500 चौरस मीटर, 60% भागामध्ये त्याने काय केलेलं आहे? हा 60% जर आपण पकडला तर या ठिकाणी त्याने गहू पेरलेला आहे, व्हीट, राईट. आणि उरलेल्या जागेत त्याने मोहरी म्हणजेच या ठिकाणी त्याने मस्टर्ड सीड पेरलेले आहेत. गहू कितीमध्ये आणि मोहरी कितीमध्ये? आता 60% जागेत गहू पेरला, तर 18,500 च्या 60% जागेत गहू पेरला. मग आपण गहू काढू शकतो. उरलेल्या जागेत मोहरी पेरली, मग आपण या 18,500 मधून हे वजा करूनही तुम्ही उत्तर काढू शकता, किंवा 60% जागेत गहू म्हणजेच उरला किती? या ठिकाणी 40% जागेत ही मोहरी पेरलेली आहे, तर 18,500 चा 40% तो काढून सुद्धा तुम्ही मोहरी किती जागेत पेरलेली आहे आणि 18,500 चा 60% म्हणजेच गहू किती जागेत पेरलेला आहे हे आपण काढू शकतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही दोन्ही पद्धतीने काढून बघा. म्हणजेच 18,500 चा 60%, 18,500 चा 40%.
ह्या प्रकाराने उत्तर काढून बघा. त्यानंतर 18,500चा 60% एवढ्या जागेत गहू, मग उरला म्हणजेच आपण काय करणार 18,500 वजा तुमचा गहू जेवढा आलेला आहे तो आपण वजा केला, तर उरलेल्या जागेत मोहरी. दोन्ही उत्तरं तुमची बरोबर आहेत की चूक आहेत हे तुम्ही पडताळून पाहू शकता. तर अशा प्रकारे या उदाहरणांचा जास्तीत जास्त सराव करा. सम फन पर्सेंटेजेस ट्रिक्स. थोडीशी लक्षात ठेवूया आपण काही ट्रिक्स. टू फाइंड 50% ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 2. एखाद्या संख्येचा 50% आपल्याला काढायचा असेल तर 2 ने भागायचं आहे. 50% of 60 will be equal to 60 upon 2, that is 30. To find 25% of a number divided by 4, 25% of 60. So by 4, 60 upon 4, answer will be 15. To find 75% of a number, find 25% and then multiply by 3. For example, 75% of 60. 75% of 60, first find 25% of that number, that is 15, right, and multiply by 3. So 15 3s are 45. To find 1% of a number divided by 100, 1% of 600 divided by 100, answer will be 6. And to find 10% of a number divided by 10, 10% of 600, which will be equal to 60. So remember these tricks and try with some examples. सराव संच 30 मधील उदाहरणं सोडवून सराव करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा. थँक्यू. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक्यू.